جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ کاٹھیا صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں، جھگڑا صاحب نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا کہ پارلیمانی کمیٹی کی جو سفارشات تھی اس حوالے سے اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ کی، اس میں تو کہا گیا تھا مؤثر سفارتکاری ہم کریں گے امریکہ کو قائل کرنے کے لیے۔ مؤثر سفارتکاری ہماری ہے یا نہیں؟ جھگڑا صاحب نے تو کہا بالکل ہم فیل ہو گئے۔ دیکھیں، سفارتکاری ہے، مؤثر بنانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ کس سے آپ کا؟ امریکہ سے۔ پھر آپ اس کو کہتے ہیں سپر پاور؟ نہیں، یہ سپر پاور تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک سپر پاور ہے، تو اس سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کون ہے؟ اس سے بھی آپ بائی پاس نہیں کر سکتے؟ سپر پاور اندر جنہوں نے پرویز مشرف کا جس طبقے سے تعلق ہے، سپر پاور۔ تو کیا وہ آپ کے خلاف ہیں؟ آپ کو چلنے نہیں دے رہے؟ ابھی آپ کے لیے مشکلات انہوں نے کھڑی کی؟ نہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور بالکل کوپریشن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ 5 سال لگتا ہے آپ کا موبائل آن، آپ اس کو آف کر دیں۔ جھگڑا صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اندر بھی ہمارے ہاں ایک سپر پاور موجود ہے، فوج کا ذکر کیا، اور لیکن ایک تو آپ کو اس وقت تو ایک مؤثر اپوزیشن مل گئی ہے جو آپ کی ہر سطح پہ آپ کی حمایت کرتی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری جو اندر کی جو فوج ہے وہ بھی معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے؟ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فوج کس کی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے، ہماری فوج ہے نا۔ یہ جو اس وقت کیری لوگر نے کنڈیشنز لگائی ہیں، تو میں نے یہی کہا ہے کہ یہ فوج کیا باہر سے آئی ہوئی ہے؟ اس فوج میں کون ہے؟ اس فوج میں میں ہوں، اس فوج میں میرا بیٹا ہے، اس فوج میں میرا بھائی ہے۔ کیا وہ اس ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے یا کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کی جو آئینی وہ ہے جھگڑا صاحب کارگل کیسے ہو گیا؟ فرائض ہیں، قوم کے اس سے تجاوز اگر کریں تو ضرور کارگل کی بات کریں نا آپ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ قوم کے انٹرسٹ میں تھا، کرنے والے، لیکن قوم کے انٹرسٹ میں اگر وہ غلطی کرتے ہیں آپ انہیں ضرور روکیں۔ غلطی کرتے ہیں تو آج لیکن یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہمارے اندر جو دے دیا اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، اس میں بھی کہا گیا کہ آئین کو ایک لمحے کے لیے معطل نہیں کیا جا سکتا، پرمیشن نہیں دی جا سکتی کہ غیر آئینی اقدام میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، کورٹ نے روکی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل 6 موجود ہے، ٹائم کے ساتھ آرٹیکل 6 موجود ہے، 5 سال اس پہ عمل درآمد دیکھیں نا، آرٹیکل 6 موجود ہے، تو پھر جا کے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں جی پیچھے مت دیکھیں، آگے بڑھیں۔ پیچھے دیکھا تو خدا نہ خواستہ قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصلحتوں کا شکار ہونے والی بات ہے۔ ہم ہمیشہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم اس ڈر سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم مصلحتوں کے شکار ہونے کی بات رد نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح یہی کھیل ہمارے ساتھ کھیلیں چلے آپ زمینی حقائق کی بار بار بات کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی قرارداد ایک طرف ہم کر دیتے ہیں، جو 14 پوائنٹ تھی وہ ایک طرف ہوگی۔ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا، اس میں بھی بڑے طور پہ واضح طور پہ بھی کہہ دیا کہ 3 نومبر کے اقدام غیر آئینی غیر قانونی تھا، آئندہ کسی کو ایسی ٹھیک ہے نہیں ہوگی۔ وہ ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا، اٹ از ول آف دا ججز کہ ایسا نہ ہو اور کوئی نہ کرے، اٹ از ول اونلی۔ اور پارلیمنٹ میں یہ جو پاس ہوا ہماری پارلیمنٹ کی، ہماری قوم کی خواہش ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر فورم پہ وہ ہماری یہ خواہشات مانی جائیں، اور ہمارے پاس اتنی پاور کہاں ہے کہ ہم ان کو منوا سکیں۔ میرا یہ ورژن ہے۔ مطلب آپ پھر اس کو مطلب ہے کہ آپ پھر جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ریزولوشن موو کرتے ہیں، ان کی وائلیشن ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم، یہ نہیں کہنا سپریم ہے، بالکل ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا آئین سپریم ہے، لیکن یہ دیکھیں، یہ ملک جو ہے نا، پاکستان جس کا نام ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے عوام ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور یہ پاکستان کے اندر سپریم ہے۔ لیکن جب آپ کا طاقتور دشمن آپ کا طاقتور ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں حکمت عملی کے ساتھ، میری بات سن رہے ہیں، ہمیں ایک قومی ایسی پالیسی تشکیل دینی پڑے گی اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہمیں ان گیون سرکمسٹانسز کے تحت اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان حالات سے بچ کے نکلنا ہوگا۔ یہی وین ہے، یہی وین ہے، موجود ہے نا، یہی وین ہے، قوتیں آپ کے ساتھ ہیں، یہی وین ہے کہ آپ کے لیے تو گولڈن چانس ہے، کر رہے ہیں ہم۔ ابھی یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جتنی بھی ان کی شرائط تھی نہیں مانی گئی، نہ مانی جائیں گی، یا میں آئی ایشور یو
चले कि हमें अनकंडीशनल मिलेगा। ये उन्होंने कहा कि जी हम अपनी एनजीओ को देंगे, तो हमें क्या जरूरत है लेने की? ये उस दिन भी मैंने कहा आप इनकार कर दिया, नहीं लेंगे, बात ये बड़ी बात है, बात यही बात। एक प्रोग्राम में शरी थी मेरे साथ और वो कहने लगा जी वेवर्स होंगे, वेवर मौजूद है। मैंने कहा कौन सी चीज का वेवर करेंगे आप? नंबर 1 टू लास्ट कंडीशन हम सब एग्री कर रहे हैं, हम बैठे थे एग्री कर रहे थे कि ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर सब वेवर होनी है तो उन्होंने लगाई क्यों थी फिर? They will never do that waiver. That waiver will never नहीं come. करेंगे तो ये मैं आपको बताऊं कि ये फिर मत लें। ये पैसा पाकिस्तान नहीं। Why not reject it outrightly? मैं कहता हूँ outrightly reject होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम गए थे 100 बिलियन डॉलर्स के लिए और हम $1.5 बिलियन पे लिए वो कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। पे मिली है $1.5 बिलियन जो है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैं कहता हूँ वो अगर $100 बिलियन भी दें और ये कंडीशंस हों, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है बजेंजर साहब, आप काफी देर मुस्कुरा रहे हैं, दो बड़ी जमातों के जो दो लीडर्स इस वक्त बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट की बार बार बात होती है कि सॉवरन है, इश्यूज को हम डिस्कस कर सकते हैं। काठिया साहब ने कहा बहुत सारी मजबूरियां हैं। क्या मजबूरियां हैं? पार्लियामेंट फिर क्यों खामोश है? हाथ बंधे हुए हैं? फिर इसका मतलब है पार्लियामेंट तो आजाद नहीं है किसी भी इशू पे अगर हम बात कर लें? देखिए, कोई मुल्क का पार्लियामेंट, किसी मुल्क का आइन, वो सुप्रीम उस वक्त होता है जब उस पे उसके लोगों का ट्रस्ट हो। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये इसको मैं उठा के फेंक दूंगा, ज़ियाउल हक ने कहा मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगा, किसी ने कहा ये आइन अपने आप को नहीं बचा सकता है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो आइन होता है वो पूरी दुनिया में वो अवाम की प्रॉपर्टी होती है, अवाम उसका मालिक होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा अवाम अभी तक अपने आइन का मालिक नहीं बना है। मुझे कोई हिंदुस्तान के आइन को हाथ लगा के देखे, हिंदुस्तान के लोग उसको पाड़ देंगे। अब इंग्लैंड में जाके आइन को हाथ लगाए, वो तबाही मच जाएगी। हमारे यहाँ एक आदमी आता है और बूट के साथ सबको पकड़ के ले जाता है। तो इसका मतलब है कि तो सियासतदानों की है ना कि वो मैं बोलता हूँ इक़्तिदार में होते हैं, जब उनको इख्तियारात मिलते हैं, पार्लियामेंट पर ऐसी कानून साजी करे, किसी आमिर का रास्ता रोके। हमारा जो मुश्किल ये है कि हम वोट और कामयाबी तो अवाम से लेते हैं, हुकूमत हम जाके फौज से लेते हैं। तो फिर वहां से पार्लियामेंट कहां से सुप्रीम होगी? ये सारा एनआरओ क्या है? मतलब इस एनआरओ में कौन कौन शामिल नहीं है? अमेरिका, सऊदी अरब, वो बरतानिया का वजीर खारजा, फलाना वजीर खारजा, मिल मिला के हमें एक चीज मिलता है, तो उसका ज़ाहिर अंजाम यही होगा। वो भी अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, ठीक है ना? अब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप बनाने जा रहे हैं। देखिए, आपने एक चीज आपको समझने की चाहिए कि आपने पिछले 20-25 साल में जो कुछ आपने बोया है, अब वो आपके सामने फसल बन के उभरा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लीडरशिप की जिम्मेदारी है, आपके पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि उस फसल को उस तरह रखें ताकि आप लोगों की जान भी बच सके हमारी। और काठिया साहब तो कह रहे हैं मुश्किल में, बहुत मुश्किल में, एक सुपर पावर वहां बैठी है, यहाँ की सुपर पावर बैठी है। एक सुपर पावर की बात क्यों करते हैं? मैं कहता हूं कि वॉर ऑफ टेरर में ईरान, चाइना और रूस ने भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं। ठीक है ना? पूरी दुनिया हो गई ना, कौन बचा है बाकी? इस वक्त नेटो कौन है? सारी दुनिया की फोर्सेस है। वॉर ऑफ टेरर में चाइना ने, ईरान ने कहा कि हम उसका साथ देंगे। तो आप क्या पूरी दुनिया से अब लड़ने जा रहे हैं क्या? इसीलिए हमारी जो राय थी कि आपने जो 40-50 साल में हमने जो गंद किया था, अब वो गंद आके हमारे सर में पड़ी है। वी हैव टू, हमें बहुत अक्ल से और होश के साथ आगे ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आखिरी बात, झगड़ा साहब क्या करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में? क्या देख रहे हैं? ऑर्डिनेंसेस आएंगे, उस पर तो आपने कहा एब्सटेन करेंगे, उस पर आप जो भी आपका मौके सामने करेंगे। कैरी लुगर पे आप क्या करेंगे? उस पर भी आपने कहा एहतजाज करेंगे। डेफिनेटली जी, कैरी लुगर और गैर आईनी इकदाम जो अभी तक देखिए, अभी तक तो वो लेजिस्लेशन है ना जी, अभी तो वो लेजिस्लेशन है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने ये कहा है, वेलकम जरूर किया है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो कहता हूँ वेलकम भी नहीं करना चाहिए जब तक वो क्लियर नहीं होता सारा। अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद काठिया साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब, सेनेटर मीर हासिल बजेंजर साहब। आज के प्रोग्राम में बात हुई पाकिस्तान की पार्लियामेंट खुद मुख्तार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट आया उस हवाले से भी हमने बात की। लेकिन एक बहुत आम बात जो प्रोग्राम के आखिर में हुई कि हमारी पार्लियामेंट खुद मुख्तार है, लेकिन जो इसमें कुव्वतें बैठी हैं उन्हें मुस्तकबिल के लिए ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि किसी भी फौजी डिक्टेटर का रास्ता रोका जाए और अवामी मफादात के जो इश्यूज हैं उनको सामने लाया जाए। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।